السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یہ جو ہے خاتمے کی دوسری فصل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے پہلے جو ہے پہلی فصل جس کا بیان ہو چکا، اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قاری کو قاری ہونے کی حیثیت سے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کن چیزوں میں ماہر ہونا چاہیے اس کو بتلایا تھا کہ ایک قاری کو من حیث القاری یعنی قاری ہونے کی حیثیت سے علم تجوید، علم وقف، علم رسم اور اسی طرح سے علم قرات میں ماہر ہونا چاہیے، جس کا تفصیلی بیان آپ کو بتلایا جا چکا ہے۔ اب جو ہے اس دوسری فصل کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو کس طرح پڑھا جائے، یعنی قرآن کریم کو لہجے کے ساتھ پڑھنا ہے تو کون سا لہجہ اختیار کیا جائے، کس طرح سے پڑھا جائے، کون سا لہجہ جو ہے ممنوع ہوگا اور کون سا جو ہے مستحب یا جو ہے کون سا بہتر ہوگا۔ یہاں پر ایک بات پہلے یہ یاد رکھیے کہ یہ جو لفظ ہے قرآن شریف کو الحان اور انغام کے ساتھ پڑھنے میں اختلاف ہے۔ اس کو جو ہے الحان اور انغام بھی پڑھا گیا ہے، الحان اور انغام یہ مصدر ہو جائیں گے، اور اس کو الحان اور انغام بھی پڑھا گیا ہے، یہ لحن اور نغم کی جمع ہو جائیں گے۔ بہرحال الحان اور انغام یہ لحن کی جمع ہے اور انغام جو ہے نغم کی جمع ہے۔ نیز دونوں کو ایک معنی میں لیا گیا ہے، اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ الحان اور انغام کے درمیان جو لفظ اور ہے یہ تفسیر کے لیے۔ بہرحال لحن کے معنی آتے ہیں لہجہ، اور نغم کے معنی آتے ہیں راگنی، راگ۔ اب جو ہے موزوں آواز کو یا پڑھنے میں اچھی آواز کو یا ترنم کو لہجہ کہتے ہیں۔ اب جو ہے اس میں بتلانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو کس طرح سے پڑھا جائے، کیا کوئی ایسا خاص لہجہ قرآن شریف کے لیے استعمال کرنا کہیں ممنوع تو نہیں ہے؟ تو اولاً تو آپ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں جن میں قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ ماقبل میں مقدمے کے اندر ایک لفظ آیا تھا، اور خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے، وہاں پر بھی کچھ باتیں آپ کو بتلائی گئی تھی۔ بہرحال ترنم اور لہجے کے ساتھ پڑھنا یہ جو ہے مطلوب بھی ہے۔ چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کریم کو حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز، حسین آواز یہ قرآن کے حسن کو دوبالا کرتی ہے، قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما اذن اللہ لشیء ما اذن للنبی یتغنى بالقرآن، کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز کو
इतनी तवज्जो से नहीं सुनता जितना उस नबी की आवाज़ को जो खुश आवाज़ी से कुरान करीम पढ़ता हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमारा पढ़ना भी खुश आवाज़ी से होगा तो अल्लाह ताला हमारी तरफ भी मुतवज्जे होगा, हमारे कुरान पढ़ने की तरफ। इसी तरह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत है जो बुखारी में मनक़ूल है। फरमाते हैं लैसा मिन्ना मन लम यतगन्न बिल कुरान, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुरान को खुशकुन आवाज़, अच्छी आवाज़, खुश करने वाली आवाज़ से तिलावत न करे वो हम में से नहीं है। और एक रिवायत तो आपको नसई की एक रिवायत है, मुअत्ता इमाम मालिक में भी वो रिवायत है। ये जो है बहुत मशहूर रिवायत है, इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरबी व अस्वातिहा, कि कुरान करीम को अरब के लहजों में और उनकी आवाज़ों में पढ़ो। बहरहाल ये जो है कुरान करीम को फितरी लबो लहजे में पढ़ना तो है, लेकिन अब जो है उसको कहाँ तक जो है सही करार दिया जाएगा और कब से उसको जो है गलत कहा जाएगा, यानी कौन सी सूरत में उसको सही कहेंगे और कौन सी सूरत में उसे गलत कहेंगे। तो तर्ज तबई जो होता है, जो हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने वदीयत किया हुआ है, उसको जो है लहजा कहते हैं। और इनगाम या अनगाम के माने आते हैं राग और रागनी। तहसीन सौत के जो कायदे मुकर्रर किए गए हैं, जिसे इल्म मूसीकी कहते हैं, उनकी रियायत करके पढ़ना। तो इल्म मूसीकी एक जो है फ़न है राग रागनी का, तो उसके मुताबिक पढ़ना, ये जो है ये समझ करके रागनी या गाने का तर्ज समझ करके पढ़ना, ये तो बहरहाल ममनू है। तो ये जो है तर्ज तबई से गिना के साथ और अच्छी आवाज़ से कुरान पढ़ना, ये जो है मामूर भी है और महमूद है, मतलूब है। जैसा कि अभी आपको बताया इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरबी व अस्वातिहा, और क़वायद मूसीकी की रियायत करते हुए कुरान को पढ़ना, ये जो है बिल्कुल जो है गलत है, मज़मूम है। और गाने का तर्ज इख्तियार करना, राग इख्तियार करना, ये जो है फासिकों का शेवा है, इस वजह से उससे मना किया गया है। चुनांचे इरशाद नबवी है व इय्याकुम वलुहून अहलिल फिस्क़ी वल इश्क़ी वल किताबैन, यानी अपने आप को फासिकों, आशिकों और यहूदो नसारा के लहजों से बचाओ। बहरहाल अब जो है किताब की इबारत देखिए, कह रहे कुरान शरीफ को इल्हान और इनगाम के साथ पढ़ने में इख्तिलाफ है। बाज़ हराम, बाज़ मकरूह, बाज़ मुबाह और बाज़ मुस्तहब कहते हैं, और बाज़ जो है उसे मुस्तहब कहते हैं, इसलिए कि अब यहाँ पर ये मसला है कि कहाँ जो है कौन सी सूरत में मुतलक क्या नाम है मुबाह है और कौन सी सूरत में मकरूह या हराम या मुस्तहब है, उसको बतलाना है। तो फिर इतलाक और तक़यीद में भी इख्तिलाफ है, मगर कौले मुहक्कक और मुअतबर यह है कि अगर क़वायद मूसीक़िया के लिहाज से क़वायद तजवीद के बिगड़ जाएं तब तो मकरूह या हराम है, वरना मुबाह है या मुस्तहब है। इतलाक और तक़यीद, इतलाक का मतलब ये है कि मुतलकन बगैर किसी कैद के, और तक़यीद के माने आते हैं कैद लगाना। तो अब जो है इसमें जो है इख्तिलाफ है, लेकिन मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नहीं, कौले मुहक्किक ये मुअतबर। तो बहरहाल
بعض لوگوں نے مطلقاً حرام کہہ دیا، بعض لوگوں نے مطلقاً جو ہے مکروہ کہہ دیا، اور بعض لوگوں نے مباح کہہ دیا، بعض لوگوں نے مستحب کہہ دیا، مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے، اور کوئی شرط اس کے ساتھ نہیں لگائی۔ اور بعض لوگ جو ہے بغیر کسی شرط کے حرام کہہ دیا، بعض نے بغیر شرط کے مکروہ کہہ دیا، تو بعضوں نے مباح یا مستحب کہہ دیا۔ اب جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں قول محقق، مگر قول محقق اور معتبر یہ ہے، اس سے جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مطلقاً جو ہے قرآن کریم میں لہجہ اختیار کرنا اور جو ہے اس میں نغمہ اختیار کرنا یہ غلط نہیں ہے، اور یہی جو ہے بات صحیح ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی آواز نغمے سے خالی نہیں ہوتی۔ اب جو ہے وہ نغمہ صحیح کہاں تک ہوگا تو اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ تو اگر جو ہے آپ ایک اصولی بات یاد رکھیے کہ اگر لہجہ بنانے کی وجہ سے لحن جلی لازم آئے تو ایسا لہجہ اور جو ہے نغم جو ہے حرام ہو جائے گا، اور اگر لحن خفی لازم آئے تو ایسا لہجہ جو ہے مکروہ ہوگا، جیسا کہ آپ کو شروع میں بتلایا گیا تھا جہاں پر یہ بات آئی تھی، اور خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے۔ وہاں پہ ایک لفظ جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھایا تھا کہ جو ہے خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے، لیکن جو ہے اگر قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو، ورنہ مکروہ اگر لحن خفی لازم آئے اور اگر لحن جلی لازم آئے تو حرام اور ممنوع ہے، یہ جو ہے وہاں پر بتلایا تھا۔ تو ایسے ہی یہاں پر کہا جائے گا خوش آوازی یعنی لہجہ بنانے میں اگر لحن جلی لازم آتا ہے تو ایسا لہجہ جو ہے حرام ہوگا، اور اگر لحن خفی لازم آتا ہے تو ایسا لہجہ اختیار کرنا، ایسا طرز اختیار کرنا یہ مکروہ ہوگا۔ اور اگر لہجے کے ساتھ پڑھنے میں لحن جلی نہ لازم آئے یا لحن لازم نہ آئے، لحن جلی یا لحن خفی لازم نہ آئے تو ایسا لہجہ جو ہے مباح ہے، اور اگر لحن خفی بھی لازم نہ آئے تو ایسا لہجہ جو ہے مستحب ہے۔ اب جو ہے الحان اور انغام کے ساتھ پڑھنے کو علی الاطلاق یعنی بغیر کسی قید کے مطلقاً جائز یا ناجائز کہنا صحیح نہیں ہے، تحقیقی اور صحیح قول یہی ہے کہ اس میں جو ہے قید ہے کہ اگر جو ہے اس لہجے کی وجہ سے تجوید کے خلاف لازم آئے تو ایسا لہجہ جو ہے مکروہ یا حرام سمجھا جائے گا۔ بہرحال تو مصنف فرماتے ہیں پھر اطلاق اور تقیید میں بھی اختلاف ہے۔ وہی میں نے آپ کو کہا کہ کسی نے مطلقاً کہہ دیا کہ حرام ہے، کسی نے مطلقاً کہہ دیا کہ مکروہ ہے، کسی نے جو ہے مباح ہونے کو مطلق کہہ دیا، کسی نے مستحب ہونے کو، اور کسی نے جو ہے مطلقاً جو ہے حرام کہا ہے۔ مگر قول محقق اور معتبر یہ ہے کہ اگر قواعد موسیقیہ کے لحاظ سے قواعد تجوید کے بگڑ جائیں تب تو مکروہ یا حرام ہے، ورنہ مباح ہے یا مستحب۔ اور مطلقاً تحسین صوت سے پڑھنا مع رعایت قواعد تجوید کے مستحب اور مستحسن ہے، جیسا کہ اہل عرب عموماً خوش آوازی اور بلا تکلف بلا رعایت قواعد موسیقیہ کے بلکہ اکثر قواعد موسیقیہ سے ذرہ بھر بھی واقف نہیں ہوتے۔ لیکن یہ جو مصنف نے فرمایا ہے کہ اکثر جو ہے ذرہ بھر واقف نہیں ہوتے، یہ ان کے زمانے کی بات ہے۔ اب تو اہل عرب بھی عجم سے تعلقات کی وجہ سے بہت آگے نکل چکے ہیں، ان کے یہاں بھی جو ہے راگنی اور گانے بجانے کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، جیسا کہ حالات حاضرہ میں آپ سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اہل عرب کے یہاں۔ تو بہرحال وہ واقف ہوتے ہیں۔
یہاں جو مصنف نے کہا وہ ان کے زمانے کی بات ہے کہ وہاں اس وقت جو ہے ایسا ماحول تھا کہ اہل عرب جو ہے قواعد موسیقیہ سے واقف نہیں تھے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اہل عرب جو ہے خوش آوازی سے بلا تکلف، ایک چیز ان کے اندر ہے کہ وہ بغیر کسی تکلف کے جو ہے کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں۔ قرآن کو بھی آپ دیکھیے بغیر کسی تکلف کے پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں جو ہے قرآن سینکڑوں جو ہے اہل عرب کے قرآن آپ سنتے ہیں اور سب کا قرآن اچھا لگتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ بغیر کسی تکلف کے پڑھتے ہیں۔ اور جب آدمی بغیر کسی تکلف کے پڑھتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر ایک لہجہ ودیت کیا ہے، فطری لہجہ، اور فطری لہجے کے لیے کسی وقت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی تصنع وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود آدمی جب چاہتا ہے اسے پڑھ لیتا ہے، جیسا کہ ابھی مصنف بھی فرماتے ہیں۔ جی ذرہ بھر بھی واقف نہیں ہوتے اور نہایت ہی خوش آوازی سے پڑھتے ہیں، اور یہ خوش آوازی ان کی طبعی اور جبلی ہوتی ہے، یعنی فطری، جبلی یعنی فطری ہوتی ہے، ان کی فطرت میں یہ جو ہے شامل ہوتا ہے کہ وہ جو ہے خوش آوازی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اسی واسطے ہر ایک کا لہجہ الگ الگ اور ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے۔ وہ تو ہم جو ہے اہل عجم جو ہے فلاں کی نقل کرو، اس کی نقل کرو، اس کی نقل کرو، اس لیے کہ ہم جو ہے ہم لوگ جو ہے زیادہ نقالی کرتے ہیں، اپنے فطری لب و لہجے میں پڑھنے کو زیادہ ہم پسند نہیں کرتے، بلکہ باقاعدہ یہ جو ہے تحریک چلائی جاتی ہے اور ہم جو ہے اس کو پسند بھی کرتے ہیں کہ فلاں کے لہجے میں پڑھا جائے، فلاں کے لہجے میں پڑھا جائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ان کا جو لہجہ ہے وہ ان کا لہجہ جو ہے فطری ہے۔ بہرحال اور ایک بات کریں، ہر ایک اپنے لہجے کو ہر وقت پڑھ سکتا ہے، بخلاف انغام کے کہ ان کے اوقات مقرر ہیں کہ دوسرے وقت میں نہیں بنتے اور نہ اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے دیکھ لیجئے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ہم کو کیا کرنا رہتا ہے، اگر آپ کسی سے کہیں گے ذرا سنائیے، کچھ بھی قرأت سنائیے یا نعت نظم سنائیے، آپ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابھی موڈ نہیں ہے، ابھی جو ہے سو کے اٹھا ہوں، ابھی تو کھانا کھا لیا ہوں، یہ سب کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو جو ہے انغام چاہیے اور ہم اس کو جو ہے بناتے ہیں، اور وہ جو ہے اہل عرب کیا کرتے ہیں، وہ بغیر کسی تکلف کے اپنے فطری لب و لہجے میں پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ان کو جو ہے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال بات کیا تھی کہ یہ جو ہے انغام کے لیے اوقات مقرر ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں نہ بنتے اور نہ اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہو گیا نغم اور لہجے کا فرق کیا ہے۔ جی تو یہاں سے معلوم ہو گیا کہ نغم اور لہجے میں کیا فرق ہے۔ یعنی نغم ایک ہوتا ہے جس کو بنانا پڑتا ہے، اور لہجہ جو ہوتا ہے وہ فطری ہوتا ہے۔ تو اب جو اختلاف ہوگا وہ کس میں ہوگا؟ نغم میں۔ اب نغم جو ہے بنانے میں اگر لحن جلی لازم آتی ہے تو وہ حرام ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ لحن جلی لازم نہیں آتی، لحن خفی لازم نہیں آتی، تو پھر مباح اور مستحب ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ہم مدارس کے اندر اسی کی جو ہے تلقین کرتے ہیں اور ہم جو ہے اسی کو پڑھاتے ہیں، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا لہجہ اس طرح بنتا ہے جیسے کہ گانے کا طرز ہو تو فوراً اس پہ نکیر کی جاتی ہے۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں طرز طبعی کو لہجہ کہتے ہیں بخلاف نغم کے۔ اب یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے کہ انغام کسے کہتے ہیں، تو کہہ رہے کہ وہ یہ ہے کہ تحسین صوت کے واسطے جو خاص قواعد مقرر کیے گئے ہیں ان کا لحاظ کر کے پڑھنا، یعنی کہیں گھٹانا، کہیں بڑھانا، کہیں جلدی کرنا، کہیں نہ کرنا، کہیں آواز کو پست کرنا، کہیں بلند کرنا، کسی کلمے کو سختی سے ادا کرنا، کسی کو نرمی سے، کہیں رونے کی سی آواز نکالنا، کہیں کچھ، جو جانتا ہو وہ بیان کرے۔ یعنی یہ جو ہے ہمارے انغام میں، چونکہ ہم کو مقصد کیا ہوتا ہے انغام کا؟ اچھا لگانا۔ تو اچھا لگانے میں جو ہے یہ ایک
अजीब सी चीज़ होती है कि आप इसका अंदाज़ा जो है ख़ास तौर से नात और नज़मों में देखिएगा कि किस तरह से शुअरा पढ़ते हैं हमारे अजम के, कि उसमें जो है किसी कलमे को खूब बढ़ा देते हैं और किसी को बिल्कुल घटा देते हैं, कहीं जो है आवाज़ को जल्दी, कहीं देर में, और कहीं आवाज़ को पस्त, कहीं बुलंद करते हैं। आप सुनते रहते हैं आए दिनों। तो वो सब जो है कुरान करीम में जायज़ नहीं है इस तरह से कि जिसकी वजह से कुरान करीम की बेहुरमती लाजिम आए, या जो है उस घटाने बढ़ाने की वजह से, और घटाएंगे के बढ़ाएंगे तो लहने जली भी लाजिम आएगा। तो हासिल कलाम ये है कि जो आवाज़ बनाने की वजह से लहन लाजिम आए तो उसको जो है अब देखा जाएगा कि लहन कौन सी है। लहन जो है जली लाजिम आए तो हराम, लहन खफ़ी आए तो मकरूह, और अगर लहन जली और खफ़ी लाजिम ना आए तो फिर जो है कोई हर्ज नहीं है, कुरान को पढ़ना चाहिए, कुरान को अच्छी आवाज़ बना करके पढ़ना चाहिए। लेकिन शर्त वही है कि जो है कुरान को अच्छी आवाज़ बनाने में लहन जली का साहिबाना पाया जाए, लहन खफ़ी वगैरह लाजिम ना आए। आप जानते हैं एक बहुत मशहूर वाक़या है हज़रत तुफ़ैल दौसी रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जो है जब मक्का आए तो मक्का के सरदारों ने कहा, उनका बहुत इस्तकबाल किया, और उनके सरदारों ने कहा कि यहाँ पर एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने जो है हमारे दरमियान तफरका डाल दिया है, उसकी बात मत सुनना, वो भाई भाई को जुदा कर देता वगैरह बहुत सारी बुराइयां की, उनकी बात जो है मत सुनना वरना जो है तुम्हारे ऊपर असर कर जाएगी। और ये बहुत बड़े अदीब थे, बहुत बड़े अदीब थे। चुनांचे जब वो निकलते थे तो अपने कान में रुई ठूस लेते थे। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो खाने काबा में आए और वहां पर जो है बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो उनके कान की जो रुई थी वो ढीली हो गई। अल्लाह को जब हिदायत देना होता है तो कोई भी बहाना बना देता है अल्लाह ताला। उनके कान की रुई ढीली हो गई। उस वक्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में जो है कुरान तिलावत फरमा रहे थे। हजरत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना वो कलाम तो उन्होंने कहा कि ये सुना जाए, अगर पसंद आए तो ठीक है वरना छोड़ देंगे। ये सोचकर उन्होंने अपने कानों से रुई निकाल दी। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ना सुना, एक तो हम और आप पढ़ते हैं कुरान, वही कुरान जो है कितने लोगों को मुतासिर कर देता है अगर हमने दिल से पढ़ा, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुनने लगे। जब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत ख़त्म फरमा चुके और घर जाने लगे तो हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके पीछे पीछे चल पड़े और जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे से जो है घर पर भी कुछ कुरान सुना। और फिर उसके बाद उसी मजलिस में अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से नवाज दिया। फलिल्लाहि अला ज़ालिकल हम्द। बहरहाल तो ये कुरान है, तो कुरान को अच्छी आवाज़ से हमें पढ़ना है, जैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है, जैसा सहाबे किराम ने पढ़ा है, हमको तर्ज और लहजा बनाकर पढ़ना है। लेकिन ये ख्याल रहे कि इस तर्ज और लहजे में लहन जली लाजिम वगैरह ना आए वरना हराम या मकरूह बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कोई हरज नहीं है। बहरहाल अलबत्ता जो बड़े बड़े इस फन के माहिर हैं उनके कौल ये सुने गए हैं कि इससे कोई आवाज़ खाली नहीं होती, ज़रूर भी ज़रूर कोई ना कोई कायदा मौसीकी का पाया जाएगा। खुसूसन जब इंसान ज़ौक़ और शौक़ में कोई चीज़ पढ़ेगा, बावजूद है कि वो कुछ भी इस फन से वाकिफ न हो मगर कोई ना कोई नग़्म सरजद होगा। अब जब ये कहा जा रहा है कि हर आदमी के अंदर जो है नग़्म से खाली आवाज़ है ही नहीं, और जब आदमी जो है ज़ौक़ शौक़ में पढ़ेगा, अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ेगा जब कुरान, तो और ज़्यादा उसका लहजा बनता जाएगा। तो अब जो है हमें एक बात ये याद रखनी चाहिए कि हमें इससे कता नज़र कि हमारा लहजा किसके मुताबिक हो रहा है, इससे जो है कता नज़र करके हमें जो है कुरान को अच्छी आवाज़ से पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। अगर जो है
गाने वगैरह का तर्ज बनता है या जो है उसकी वजह से लहन जली लाजिम आती है तब उसको गलत समझा जाएगा। अगर लहन जली या खफी लाजिम नहीं आता तो फिर जो है कोई हरज की बात नहीं है, मुबाह और मुस्तहब है। इसी वास्ते बाद मुहतात लोगों ने इस तरह पढ़ना शुरू किया कि तहसीन सौत का जर्रा भर भी नाम ना आवे, क्योंकि तहसीन सौत को लाजिम है नग़्म और इससे एहतियात है, और यही बात अहले एहतियात अहले अरब को कहते हैं कि वो लोग तो गा के पढ़ते हैं, हालांकि ये तहसीन किसी तरह ममनू नहीं और न उससे मफर है, उससे छुटकारा भी नहीं है। मफर यानी छुटकारा, क्योंकि जब हर आदमी की आवाज में कोई ना कोई नग़्म होता है तो फिर उससे छुटकारा कैसे होगा। इसलिए हासिल कलाम अब बता रहे, खुलासा और माहसल ये है कि कुरान शरीफ को तजवीद से पढ़ना और फिल जुमला खुश आवाज़ी से पढ़े और कवायद मूसीकिया का ख्याल न करे कि मुवाफिक है या मुखालिफ, बस पढ़ता जाए अल्लाह ताला की याद में और अल्लाह ताला की मोहब्बत में, उसमें जो है कोई हरज नहीं है। सिर्फ ये होना चाहिए कि वहाँ पर क्या कहते हैं लहन जली या खफी लाजिम ना आवे, और सेहत हुरूफ और मानी का ख्याल करे बस। और माना अगर न जानता हो तो इतना ही ख्याल काफ़ी है कि मालिकुल मुल्क अज़्ज़ वजल के कलाम को पढ़ रहा हूँ और वो सुन रहा है, और पढ़ने के आदाब मशहूर हैं। यानी जब ये आदमी ख्याल करेगा कि हम जो है क्या कहते हैं अल्लाह के कलाम को पढ़ रहे हैं और अल्लाह सुन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर जो है गाने का तस्वुर ही नहीं होगा। इसलिए आप एक बात ये याद रखें कि हमको जो है अच्छी आवाज़ से पढ़ना है और उस अच्छी आवाज़ में ये ख्याल रखना है कि लहन जली वगैरह लाजिम ना आए। और पढ़ने के आदाब मशहूर हैं जो आपको पहले बताए भी जा चुके हैं, और खारजी आदाब में से ये है कि कुरान करीम का पढ़ने वाला बावजू कुरान पढ़े, बावजू होकर पाक जगह क़िबला रू बैठ जावे, खुश आवाज़ी से पढ़े, खुशू और खुजू से पढ़े, देख कर पढ़े तो देख कर पढ़ने का एक और मज़ीद सवाब होगा, कुरान देखने का भी और पढ़ने का भी। लेकिन ऐसा नहीं कि हर वक्त देख कर पढ़े, अगर हिफ्ज़ याद करना है, हिफ्ज़ करना है कुरान को तो फिर वो जो है बगैर देखे पढ़े, अल्लाह की रज़ा की खातिर पढ़े। ये सारे आदाब हैं जो आप पहले नूरानी कायदे वगैरह के अंदर भी आपने पढ़ा होगा और जो है अपने असातिज़ा से भी आप सुनते रहते होंगे। और एक अंदरूनी जो इसके आदाब हैं वो ये है कि ठहर ठहर करके हरूफ के मखारिज और सिफात की रियायत करके हर हर्फ को साफ पढ़े, हर हर्फ को हमवार करके, यानी उसमें किसी दबाव का शायबा ना हो, अच्छी आवाज़ से पढ़े और वक़ार से पढ़े, ये सब है। और माइब तिलावत में से है कि हरकत को हिलाना, हरकत को पूरा अदा न करना, कहीं हुरूफ दब जावें, मुशद्दद को मुखफ़फ़ कर दिया, मुखफ़फ़ को मुशद्दद कर दिया, ये सब जो है आप जानते हैं, आपके असातिज़ा उसकी तरफ मुतवज्जह आपको करते रहेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी ये किताब आज जो है 81 असबाब पर मुश्तमिल थी, ख़त्म हुई। अल्लाह का एहसान और फजल है। अब हमें जो है अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें कुरान को तजवीद के साथ जैसा कि अल्लाह ताला को पसंद है उस तरह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और उसके लिए जो कुछ हमसे बन सकता हो, जो इतने असबाब के दर्जे में जो कुछ हो, अल्लाह ताला उन असबाब को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में मुसन्निफ ने अपना वो किया है कि अल्लफ़हु अब्दुर्रहमान इब्न मोहम्मद बशीर ख़ान अफ़ल्लाहु अन्हु व अन वालिदैहि, अपने बारे में और अपने वालिदैन के बारे में उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाए। तो हम भी जो है मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह के लिए और अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा और अपने मशाइख के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को और हमें भी अपनी रज़ा नसीब फरमाए, और हमारे वालिदैन से, हमारे असातिज़ा और मशाइख से अगर कोई गलती हुई हो उससे दरगुजर फरमाए, और जो हमारे दरमियान नहीं है अल्लाह ताला उनको अपने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह को हमारी तरफ से और पूरी उम्मत की तरफ से जो है खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। आपसे भी दरख्वास्त है कि अगर याद आ जाए तो इस
गुनहगार को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।